Dear students, welcome in Gokhale Education Society's online teaching program year 2020-2021. Myself, Mr. Mutkule GS, assistant teacher from Gokhale Education Society's Sri Jairambai High School, Nasik Road. Dear students, today we are going to learn two subunits. The first is keeping quiet and second one is interviews. But before studying these two subunits, we are studying about some activities. Activity. The question is, listen to my question and complete it at once. That means, माझा प्रश्न ऐका आणि लगेच पूर्ण करा. इथे मी काही तुम्हाला अपूर्ण प्रश्न विचारणार आहे आणि ते प्रश्न तुम्ही पूर्ण करायचे आहेत. मी तुम्हाला प्रश्नाचा सुरुवातीचा भाग ऐकवणार आहे आणि प्रश्नाचा पुढचा भाग म्हणजे मी जो बोलेल त्याच्या पुढचा भाग तुम्ही पूर्ण करायचा आहे. बट ऑल क्वेश्चन्स आर in English. Okay. First question is, where is my dash dash? We can easily fill at the place of blank, that is school bag. And now the question is ready. Where is my school bag? अशाच प्रकारे तुम्ही काही वस्तूंची नावे स्कूल बॅग या शब्दाच्या ठिकाणी टाकू शकता. फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणूया, वेअर इज माय शूज, वेअर इज माय पॅन्ट, वेअर इज माय चप्पल, वेअर इज माय पेन्सिल, वेअर इज माय स्कूल, वेअर इज द रोड. ओके, लाईक दॅट. सेकंड क्वेश्चन, वेअर इज आवर. In the place of blank, we can fill friend and the sentence will, where is our friend. अशाच प्रकारे पुढील दोन वाक्य आता तुम्ही पूर्ण करायची आहेत. उरलेली दोन वाक्य, where is your dash dash and where is dash dash. Fill these sentences and study them. Okay. Dear students, let's start keeping quiet on your new textbook, page number 79. 1. Listen carefully and enact in a pair. म्हणजे लक्ष देऊन ऐका आणि जोड्या करून हावभावांसह सादर करा. बघा, खाली दिलेल्या चित्रांमध्ये दोन मुली आपल्याला बोलताना दिसत आहेत. मात्र वास्तविक पाहता त्यातली एकच मुलगी बोलते आणि एक मात्र क्वाईट आहे. क्वाईट म्हणजे शांत आहे आणि म्हणून तर या पाठाला कीपिंग क्वाईट असं नाव देण्यात आलं आहे. फर्स्ट गर्ल सेड टू अनदर गर्ल, हॅलो नमिता. बट सेकंड गर्ल डोंट गिव any answer. In second picture, are you busy. दुसऱ्या चित्रामध्ये ती म्हणते आर यू बिझी, म्हणजे तू बिझी आहेस का. दुसरी मुलगी तिथे सुद्धा क्वाईटच असते. अँड इन थर्ड पिक्चर शी अगेन आस्क्ड शाल वी गो आउट टू प्ले, म्हणजे आपण बाहेर खेळायला जाऊयात का. बट अनदर गर्ल only make some action and be quiet. म्हणजे दुसरी मुलगी फक्त चेहऱ्यावरचे हावभाव आणि हातवारे करून तिला उत्तर देते, बिकॉज शी इज कीप क्वाईट. अ गर्ल हू कीप्स क्वाईट इज नमिता and her friend always asks some questions to her. Next question, hey, what's wrong with you?
This time Namita closed her eyes and tried to say no. Next question, are you angry with me? म्हणजे तू माझ्यावर रागावली आहेस का? Then Namita again tried to say no. See her hand. त्या चित्रामध्ये तिचे हात बघा, ती नाही म्हणण्याचा प्रयत्न करते. And in third picture, can I take your pen? Here is another question asked by her friend. ती म्हणते की मी तुझा पेन घेऊ शकते का? आणि त्या चित्रामध्ये नमिता बघा आता आनंदानं तिला हो असं म्हणण्याचा प्रयत्न करते. बट शी डोंट से एनिथिंग. म्हणजे ती इथेही काहीच म्हणत नाही. द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय हर टू नमिता, that is, where is it? In previous picture she asked, can I take your pen? And in this picture she asks, where is it? म्हणजे तो कुठे आहे? And Namita only do action and show her finger to the compass. And in next picture she asks, where is Mitali? बघा, आपण मागे ॲक्टिव्हिटी बेसमध्ये काही असे प्रश्न पाहिले होते. त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की वेअर इज माय. त्यावेळेला आपण म्हटलं होतं वेअर इज माय स्कूल बॅग. सेम क्वेश्चन इज हिअर, वेअर इज मिताली? अँड नमिता डू द ॲक्शन like 2 hands forwarded and she says, I don't know. Okay. In third picture, where is Shama? म्हणजे आता ती विचारते की श्यामा कुठे आहे? Then Namita show her by her finger. That means she tries to say something but she is keeping quiet. Next question is, on the playground? Her friend asked again to Namita, on the playground म्हणजे ती मैदानावर आहे का? Then Namita tried to say no. Again she asked, in the office? Then Namita tries to say yes. And in last picture her friend says that then I think I shall go to her. म्हणजे मला वाटतंय की मी तिच्याकडे जावं. This time Namita tried to say bye to her friend. म्हणजे आता इथे नमिता मात्र तिच्या मैत्रिणीला बाय करण्याचा प्रयत्न करते आणि न बोलता सांगते की तू तिथे जाऊ शकतेस. Students, now try to complete this activity. Second question, say what Namita might say in each of the above pictures. म्हणजे वरील प्रत्येक चित्रात नमिता काय म्हणू शकेल ते सांगा. मी मगाशी शिकवताना तुम्हाला काही प्रश्नांची उत्तरं ऑलरेडी दिलेली आहेत. ती ऐकून तुम्ही ते लिहिण्याचा प्रयत्न करा. थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म पेअर्स and play the game of keeping quiet by taking turns at asking questions. जोड्या करून आळीपाळीने प्रश्न विचारत कीपिंग क्वाईट हा खेळ खेळा. म्हणजे तुमच्या एखाद्या मित्राला तुम्हाला जोडी घ्यायचा आहे आणि हा खेळ नमिताप्रमाणे आणि तिच्या मैत्रिणीप्रमाणे तुम्हाला खेळायचा आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्शन देखील करायच्या आहेत. मुलांनो, हा जो आपल्यासमोर दिसतोय हा पान नंबर 80 वरील कंटेन आहे आणि हा आपल्या अभ्यासक्रमातून रेड्यूस करण्यात आला आहे, म्हणजे तो वगळण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आपण आता डायरेक्टली पुढील कंटेनकडे जाऊया. डिअर स्टुडंट्स, नाव लेट्स टर्न टू नेक्स्ट लेसन, दॅट इज इंटरव्ह्यूज म्हणजे मुलाखती. Students,
See this page, page number 81. Here is also some questions. This is interviews questions, म्हणजे हे मुलाखत घेण्यासाठी असणारे प्रश्न आहेत. याचा अर्थ मुलाखत ही एका व्यक्तीने घ्यायची असते आणि एका व्यक्तीनं द्यायची असते. जसं आपण मित्रांमध्ये बोलतो एकमेकांशी, तसं एकाने प्रश्न विचारायचा आणि दुसऱ्याने उत्तर द्यायचं. दिस इज कॉल्ड इंटरव्ह्यू. याला आपण मुलाखत असं म्हणतो. या पानावर तुम्ही जर पाहिलं तर तुम्हाला काही प्रश्न दिलेले आहेत आणि काही प्रश्नांच्या खाली तुम्हाला एक क्ल्यू म्हणून उत्तरं पण दिलेली आहेत. चला तर मग जाऊया इंटरव्ह्यूकडे. सी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज युअर फुल नेम? दॅट मीन्स तुमचं पूर्ण नाव काय? आता अशा वेळी आपण काय उत्तर देणार? इथे तुम्हाला तुमचं पूर्ण नाव सांगावं लागेल. द आन्सर शुड बी युअर फुल नेम. फॉर एक्झाम्पल, दिनेश गजानन शर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्ह्यू. वेअर डू यू लिव्ह? टेल मी युअर ॲड्रेस. म्हणजे तुम्ही कुठे राहता? तुमचा पत्ता मला सांगा. फॉर एक्झाम्पल, वेदांत अपार्टमेंट, MG रोड, नाशिक. द ॲन्सर शुड बी इन दिस फॉर्मॅट. म्हणजे तुमचं उत्तर या फॉर्मॅटमध्ये असलं पाहिजे. इथे तुम्हाला तुमचा पूर्ण पत्ता सांगायचा आहे. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट सब्जेक्ट्स डू यू लाईक? म्हणजे तुम्हाला कोणते विषय आवडतात? आता इथं उत्तर काय यायला पाहिजे? तुम्हाला आवडणारे विषय. म्हणजे आपल्या शाळेतील विषयांपैकी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान यापैकी तुम्हाला कोणते विषय आवडतात? द आन्सर शुड बी, उत्तर असेल फॉर एक्झाम्पल इंग्लिश, मराठी अँड हिस्ट्री आर माय फेवरेट सब्जेक्ट. The next question of interview. What games do you play? That means तुम्ही कोणते खेळ खेळता? Answer are given there. The names of games: hopscotch, tag, hide and seek, and last one खो-खो. आता तुम्हाला यापैकी उत्तरं द्यायची आहेत की तुम्हाला कोणते खेळ आवडतात. द नेक्स्ट क्वेश्चन ॲट राईट साईड. व्हॉट्स युअर फेवराईट डिश? तुमची आवडती डिश कोणती? द आन्सर शुड बी पुरणपोळी, पाणीपुरी, देन मंचुरियन एसेट्रा. द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट्स युअर हॉबी? म्हणजे तुमचे छंद कोणते? खाली काही तुम्हाला शब्द दिलेले आहेत. याच्यापैकी तुमचे छंद असू शकतात. सिंगिंग म्हणजे गायन, डान्सिंग म्हणजे नृत्य करणे, क्लाइम्बिंग हिल्स म्हणजे डोंगरावर चढणे, ड्रॉइंग पिक्चर्स चित्र काढणे, प्लेइंग द ड्रम ड्रम वाजवणे, इटिंग म्हणजे खाणे, स्लीपिंग म्हणजे झोपणे, विसलिंग शिटी वाजवणे, रीडिंग वाचन करणे, कलेक्टिंग स्टॅम्प्स म्हणजे तिकीट गोळा करणे, बीड्स और फेदर्स म्हणजे पंख वगैरे जमा करणे, स्विमिंग म्हणजे पोहणे. या छंदापैकी तुमचा आवडता छंद तुम्हाला सांगायचा आहे. द लास्ट क्वेश्चन इज टेल मी अ फ्यू थिंग्स अबाउट युअर सेल्फ. म्हणजे मला तुमच्याविषयी
काही गोष्टी सांगा. व्हॉट यू कॅन डू, तुम्ही जे करू शकता. व्हॉट यू लाईक टू डू, तुम्हाला जे करायला आवडतं. व्हॉट यू वॉन्ट टू लर्न, तुम्हाला जे शिकायला आवडतं. द आन्सर शुड बी म्हणजे उत्तर असेल आय कॅन विसल म्हणजे मी शिटी वाजवू शकतो. आय कॅन स्विम म्हणजे मी पोहू शकतो. आय वॉन्ट टू लर्न कराटे, मला कराटे शिकायला आवडतं. आय लाईक टू राईड अ बायसिकल, मला सायकल चालवायला आवडतं. दीज आर द थिंग्स विच यू कॅन डू, you like to do and you want to do learn. Okay students, dear students, here interview has ended. Do all the activities carefully and try to complete interview answers and write them properly in your notebook. Okay, bye.